सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि तुसी वीडियो च देख ही चुके हो कि अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ PCS ऑफिसरस स्ट्राइक तो वह UPSC PCS एंगल। देखो नो डाउट वैसे तो ये एक बड़ी अजीब जी खबर है जो पंजाब च पिछले थोड़े जे दिनों च काफ़ी फेमस हुई है, बट ये ना बहुत कुछ जोड़ा है वो क्लीयर हो जाऊगा सानू, बिकॉज ये ना UPSC PCS का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट आ। तो जिमें कि तुहानू भी पता कि आप पंजाबी मीडियम च PCS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम वास्ते साढ़े तक लोग बहुत अप्रोच करते हैं या UPSC PCS की तैयारी वास्ते, तो उत्थे ये चीज़ बहुत अहमियत हो जाती है। सब तो पहला तो मैं स्ट्राइक बारे तो फिर दसदा, सब तो पहला मैं UPSC PCS एंगल वास्ते ना थोड़ा जिहा क्विकली थोनों मैं ये बारे कराना चाहना कि आ देखो किस तरीके नाल UPSC PCS का एंगल जिहड़ा है वो कवर करूगी। देखो सब तो पहला कुछ सवाल ने जिन्हां बारे सानू पता होना चाहिए है कि जिवें आपां नू एक आ गया कि करप्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट मैनीफेस्टेशन ऑफ फेलीयर ऑफ एथिक्स इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस दी वेरीअस रीजनस। मतलब कि भ्रिष्टाचार के कारणों बारे ते इनू ठीक करन दे मेजरस जिहड़े आ, इनू खत्म करन दे जिहड़े मेजरस आ उन्हां दी जरूरत क्यों आ, सवाल बन गया इहदे चों। अगली चीज़ आ गई अपने कोल कि भारत च बहुत सारे लीगल यानी कि कानूनी तो ढांचागत ढांचे ने, साडे कोल साधन ने जिहदे नाल असीं भारत च करप्शन नूं रोक सकते हैं। इन्हां चों ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक अजिहा ढांचा है जिहड़ा कि इस लड़ी च एक होर ढांचे के तौर पर देखा जाता है। दसो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक चीज़ होर मैं ये ऐड करदा एंड इट्स वेरीअस अमेंडमेंट्स ते इस विच होईयां सोधां कि काफ़ी हन करप्शन नाल डील करने वास्ते। दूसरा सवाल हो गया, ठीक है, ये वो सवाल ने जिन्हां दे जवाब सानू उपर मिलणगे, कल्ला मेन्स नहीं प्री दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल जां PPSC दे होर पेपरां दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल या UPSC दे प्री दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी बहुत कुछ रखा गया है, जिवें चीफ सैकटरी की पोस्ट। सो ये सारा कुछ आने वाले लैक्चर च बहुत कुछ होऊगा, नाले थोड़ा जिहा सानू पता लग जूगा। तो एक चीज़ होर हुण देखो इस सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़ा कहंदे जी, एक सवाल मैं बनाया कि तुसीं आप इस सवाल नूं देखो कई बारी की हुंदा है कि एक क्वेश्चन जिहड़ा फ्रेम करना हुंदा ना अपने आप चो एक बहुत वड्डी आर्ट आ। स्पैशली मैं ये वास्ते ना थैंक्स करना चाहूँगा करनवीर दा, साडी टीम के दूसरे मैंबर जिहड़े कि आंसर राइटिंग जिहड़ी आ वो इंग्लिश मीडियम च करा रहे हैं। उन्होंने बहुत सोहना क्वेश्चन तैयार किया। जस्ट मेरी उन्होंने नाल गल हुई, मैं क्या मैं टॉपिक कराउणा, कहते सर कि मैं ये एक केस स्टडी लिखदा, ठीक है। सो आ देखो उन्होंने लिखा कंसीडर यूर सैल्फ न्यूली अपॉइंटेड SDM इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तुसीं ज्वाइन किया, 2 महीने की सर्विस हुई विद इन प्रोबेशन, ठीक है, परख काल चल रहा तुहाडा, तो तुसीं देखिया कि एक सीनियर ऑफिसर जिहड़ा है उन्होंने चौकसी विभाग द्वारा फड़िया गया है। चौकसी विभाग मतलब विजिलेंस ब्यूरो, क्योंकि जे तुसीं पंजाबी माध्यम च लिख रहे हो तो वो समस्यावां तुहानूं आ सकदियां है। PCS एसोसीएशन ने एक सख्त स्टैंड लिया कि ये SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जिहड़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जिहड़े आ जिहदे च कि पहला परमिशन लैनी हुंदी आ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दी धारा 17(1) के तहत जिहड़ी कि 2008 च प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट च ऐड की गई, 2018 च इस भ्रिष्टाचार रोकथाम अधिनियम च ऐड की गई सी। हर शब्द का एक पंजाबी अनुवाद इस करके जरूरी हो जाता क्योंकि पंजाबी मीडियम च तैयारी करने वालिਆਂ ਨੂੰ दिक्कत ना आवे। इसे करके ही साडा कोर्स उदों रैलीवेंट हो जाता जदों इंग्लिश मीडियम वाला भी चंगी क्वालिटी भाले तो पंजाबी मीडियम वाला भी, तो उपरों उहदी केस स्टडी तो हर एक चीज़ का एंगल पंजाब नाल जुड़िया होया जरूर होवे, क्योंकि पंजाब का PCS इसे करके कई बार UPSC के पेपरों तो अड हो जाता है। वो वास्ते पंजाब की एक वधिया डेप्थ च नॉलेज बहुत जरूरी चाहिए है। तो ओबवियस जी गल है अज की घटना नाल एसोसीएटेड आ, तो PCS एसोसीएशन ने अनाउंस किया है कि सारे PCS अफसर जिहड़े आ वो कैजुअल लीव पर जाणगे, ठीक है। तुसीं परसनली करप्शन के खिलाफ हो बट थोड़ी सीनियर PCS ऑफिसर्स जिहड़े आ वो तुहानूं कैजुअल लीव वास्ते मजबूर कर रहे हैं एज पर उन्हां दी जो एसोसीएशन ने फैसला लिया उन्हां दे डायरैक्टिव्स के अकॉर्डिंग। इत्थों कहते 4 सवालों के जवाब दो सानू। पहला सवाल कि ये किहड़े इस जो भी सारा घटनाक्रम वापरिया ये किहड़े स्टेक होल्डर्स शामिल ने। स्टेक होल्डर्स का मतलब किन्ना किन्ना दी इनवॉल्वमेंट आ, ये अफसर भी ने, ठीक है, ये जनता भी इनवॉल्व आ। तीसरी चीज़ ये सरकार इनवॉल्व आ। जनता इस करके इनवॉल्व आ क्योंकि जनता के काम रुके हुए आ,
ठीक है। सरकार इस करके क्योंकि सरकार ते प्रैशर आ कि अफसर काम करके हो नहीं रहे, अफसर इस करके क्योंकि उन्होंने लगता कि साडे नाल धक्का हो गया। सो तिन्ने स्टेक होल्डर्स दे वक्रे वक्रे जो उन्हों का स्टेक आ, ठीक है, जो उन्हों की हिस्सेदारी आ, उन्होंने हिस्सेदारां की हिस्सेदारी बारे दसो। इसे च दूसरी चीज़ आ कि ये अंदर किहड़े संविधानक ते कानूनी दा पेच उलझे हुए आ, ठीक है, उन्होंने इशूज़ ते दसो कि ये किहड़े संविधानक ते लीगल इशूज़ ये नाल संबंधित ने। तीजी गल कहते तुसी एथिकल डिफरेंसिस वर्ड गलत हो गया, इनू मैं ठीक करके भेजूंगा, डायलमा, ठीक है, इनू कहते आ नैतिक दो चित्ती, ठीक है। सो इत्थे जां नैतिक दुविधा, पंजाबी च इहदे वास्ते शब्द आ नैतिक दुविधा। इस पूरे केस च उस अफसर की नैतिक दुविधा बारे दसो जिहड़ा नवां भर्ती होया ते उहनूं आ काम करना पै गया, ठीक है। ते चौथा इहदे च की कोर्स ऑफ एक्शन, जिहड़ा वो अफसर आ जिहदा प्रोबेशन भी पूरा नहीं होया, 2 महीने होए आ, उहनूं इत्थे की अगे कोर्स ऑफ एक्शन, उहनूं अगे की करना चाहिए, ठीक है। उहदी नैतिक दुविधा ते उहनूं अगे की करना चाहिए। नैतिक दुविधा, एथिकल डायलमा, ये शब्द ये सवाल पहला PCS 2018 के GS2 के पेपर च आ भी चुकिया है। करप्शन एक्ट से भी PPSC कई बार सवाल मेन्स च पुछ चुकी है। सो अज असी इस पूरे किस्से नूं एलैबोरेट करांगे, ये चो सारे सवालों के जवाब, ठीक है। तो ओबवियस जी गल आ, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नूं मेरी रिक्वेस्ट आ कि देखो बाकियां दी लई तां वलंटीयर ऑप्शन आ, पर उन्हां वास्ते कंपलसरी आ कि उन्होंने इस सवालों के जवाब लिख के भेजने आ। उन्होंने WhatsApp ग्रुप्स दे विच ये PDF शेयर हो जाऊगी, ठीक है। सो लैट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होंदी है जी, सब तो पहला एक ऑफिसर ने लुधियाना के RTA नरिंदर सिंह धालीवाल, क्योंकि तुहानूं पता है कि पंजाब च पहला एक DTO की पोस्ट आउंदी हुंदी सी, वो अलाइड PCS हुंदा सी, उन्होंने असीं खत्म करता क्योंकि ट्रांसपोर्ट लैवल दे विच ना अफसर जिहड़ा पावरफुल होना चाहिए है। सो RTA लैवल की पोस्ट जिहड़ी आ वो किते उपर की पोस्ट आ, वो एक PCS अधिकारी नूं दित्ती जांदी आ, वो सहायक PCS जां अलाइड PCS नूं नहीं दित्ती जांदी। सो एक बिल्कुल फुल फ्लैज PCS ऑफिसर सीगे, ठीक है, एग्जैक्टिव की पोस्ट ते सीगे। सो ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी च सैकटरी के तौर पर काम कर रहे सीगे। सो इन्हां दे खिलाफ विजिलेंस विभाग, जिन्होंने आपां चौकसी विभाग कह दिंदे आ, उन्होंने परचा दर्ज किया, ठीक है, एक RTI एक्टिविस्ट के कहण ते। खैर वो RTI एक्टिविस्ट शक के घेरे च कथित तौर पर यह कहना है PCS एसोसीएशन का कि वह ब्लैकमेलिंग का काम करता है। इस तरीके के ब्लैकमेलिंग के आरोप पहला भी कई RTI एक्टिविस्टां ते लगते रहे हैं, पर हाँ RTI एक्टिविस्ट ये अपने आप को बदनाम करन ते हरास करन दे तरीके के तौर पर सरकार उन्होंने खिलाफ वरतदी है, इस चीज़ का आरोप लाते रहे हैं। सो इत्थे बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं हैगा, मतलब कि कुछ भी आप ब्लैक एंड वाइट नहीं हैगा कि तू गलत आ कि तू गलत आ। ये बहुत वड्डे पद्धर ते उहदी लोड़, इन्वैस्टिगेशन की लोड़ आ, ये पड़ताल की भी लोड़ आ, जानी कि ई वाली इनकुआयरी ते जांच की भी लोड़ आ, जानी कि आई वाली इनकुआयरी। सो दोवां च भी फर्क आ, थोड़ा जिहा फर्क आ, लीगल टर्म्स दे विच थोड़ा फर्क रह जाता, बाकी आलमोस्ट ठीक आ। सो इत्थे बहुत वड्डे पद्धर ते सरकार नूं पड़ताल करनी चाहिए है। PCS एसोसीएशन कहती है कि एक बड़े मतलब कि लापरवाह बंदे दे कहण ते ये FIR होई आ ते साडा अफसर हुण केस भुगतदा रहूगा ते हुण वो करप्ट फड़िया गया, सब ने दिखाया, जदों वो छुट के बाहर आऊगा किसी ने नहीं दिखाउणा। इस तो उल्ट जिहड़े सरकार आ वो कह रही है कि जे असीं परमिशन लैंदे आ, परमिशन भी PCS अफसर नूं फड़न दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जिहड़ी धारा है 17A आ, ठीक है, जिहदे तहत परमिशन लई जाती है, वो 2018 दे विच अमेंड करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नूं उहदे च जोड़ी गई है। उहदे च परमिशन भी पंजाब दे विच जिहड़े रूल्स बने आ चीफ सैकटरी तो लैनी पैंदी है। चीफ सैकटरी खुद एक ब्यूरोक्रेट हुंदा है। सो उत्थे जदों ये धारा 17A का जिक्र आऊगा तो जदों तक वो परमिशन मिलूगी उदों तक विजिलेंस नूं दे नाल सैटलमेंट काफ़ी आसानी नाल कीती जा सकती है। ये जिहड़े पोलीटिकल लीडर ने जां जिहड़े इस चीज़ नूं, इस कार्रवाई नूं जायज़ ठहराउंदे ने, ये उन्हां दा स्टैंड आ। सो हर एक कोई आपो अपने स्टैंड ते अड़िया। उस तो बाद की कंट्रोवर्सी हुई, CM साहब का अल्टीमेटम तो बाद सैटलमेंट तो बाद हजे वो जिहड़ी उन्हां दे खिलाफ FIR क्वैश नहीं हुई, उन्होंने जुडिशियल रिमांड ते भेज दिता गया है। सो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने आलमोस्ट तुहानूं क्लीयर हो गई ने, ये तुसीं खबरां सुणदे आ रहे हो। यही कुछ मैं इत्थे दस्सिया, ठीक है, मान साहब ने जो भी अपना दस्सिया सीगा वो खबर है। सो जिहड़ी 17A
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 17A ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੜਤਾਲ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਘੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਊਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤਰਕ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ PCS ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਨਹੀਂ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PCS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 17(1), ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 2018 ਦੇ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ 800 ਵਰਡ ਦਾ ਜਾਂ 1200 ਵਰਡ ਦਾ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੋਲੋਅਰ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਕਿ 1964 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ। ਸੋ PCS ਮੇਨਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1947, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1988 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਕਸ CBI ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ PSBs ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ PSB ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PSU 'ਚੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤੰਤਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2018 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PCS ਜਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 17(1) ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਰਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਤਾ ਜੋ PCS ਨੇ 2018 'ਚ GS ਪੇਪਰ 2 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟਡ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਾਇੰਟਡ PCS ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ SDM ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ SDM ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਚਲਾ ਦਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ SOP ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ SOPs ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਆ,
ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਚ ਜਿਹੜੇ IAS PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗੇੜੇ ਲਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇਤਾ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਇਲਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਡਾਇਲਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਲਮਾ, ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਿਕਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਇਲਮਾ ਡਿਊਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਟੂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਦੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ PCS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਮਾਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ, ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਫਸਰ ਉਸ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ 'ਚੋਂ, ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਲ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਲਾਅ, ਡਿਊਟੀ, ਫੇਅਰਨੈਸ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਬੇਸ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰੋਡਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਰੋਡਰ ਵਿਊ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼, ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੱਚ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ ਐਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਰੀਅਰੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਰਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੱਖ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਓਰੀਜਨਲ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲਮਾ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ, ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਕੀ ਲਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ 50% ਜਾਂ 80%, ਜੇ 20% ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ TV ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਕੀ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯੈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦੀ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੀਸੇਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੀਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੈਤਿਕਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ SDM ਵਾਲੀ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ ਚੋਂ, ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਐਥੀਕਲ ਡਾਇਲਮਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। PCS ਮੇਨਸ ਜਾਂ UPSC ਮੇਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫੁਕਟ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬੋਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਾਂ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਾਡਾ IAS PCS ਤੇ PPSC ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IAS PCS ਤੇ PPSC, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ PCS। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਸਾਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਐਥਿਕਸ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ PCS ਮੇਨਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ PCS ਪ੍ਰੀ ਨੈਬ ਦਾ ਬੈਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਣ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 8558800797 ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ PCS ਮੇਨਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ? ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਅੱਡ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ PCS ਮੇਨਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 ਲਾਈਨਰ ਅੱਡ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ PCS IAS ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ PDF ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਅੱਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ PPSC ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਰਾਫੀ PPSC ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਗਰਾਫੀਜ਼ ਕਰਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਸ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ YouTube ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ। ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ PPSC ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ 2023 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ PPSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ GK 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ PSSB 'ਚ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ GK ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। PSSB ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਪਰ PPSC ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। PPSC ਨੇ ਜੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ PPSC ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PPSC ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। PPSC ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ PPSC ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜੇ PPSC ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਓਨਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਜੁੜੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਣੀ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ PPSC ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ PSSB ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਨਾਤਨਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2003 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੰਬ ਤੱਕ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਡ 2020 ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧੀਨੀਅਮ 1947 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 2020 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਸਟਡ, ਨੌਨ ਗਸਟਡ ਜਾਂ ਗਸਟਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਨੌਨ ਗਸਟਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਸ 2003 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਡਰ ਚੋਂ ਲਿਆ, ਆਈਏਐਸ ਕੈਡਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਤਾਂ 23ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀ 'ਚ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਮ 'ਚ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਆ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ 23ਵੇਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 23ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਵਰਨਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਝੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟਨਿਓਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਟਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।